দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিআই টাইমস নিউজ এক্সপ্রেস পাওয়ার্ড বাই জেবিটিএল এ দিনের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিষয় আমরা তুলে ধরি আমাদের এই আয়োজনে সাথে থাকছি আমি সাবিহা নিগার দৃষ্টি। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের এক সাক্ষাৎকারে কথা বলছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। সরাসরি চলে যাচ্ছে। If they are not able to use this power, will there be an explosion? Shouldn't we learn something from Bangladesh? When these young generations say, enough is enough, nobody could stop them. Army said sorry, the army was asked to fire them. Army said sorry, these are our children, we can't fire. So they tried every single way, but students didn't move, they continued. It doesn't matter whether you fire, you kill, it's totally irrelevant. One police officer was heard in the television saying, I killed one and 10 come up. What do I do? Should I kill them all? And then others will come up. That's the situation. So I go back to that, the young generation of this age and time. They have the power comes to them not because they are super intelligent, they are the same kind of kids that we used to be. Power comes from the technology. That technology changed them. They are not Bangladeshi young people anymore. They are global young people. So that global young people, when they get connected on an issue, I don't think anybody can stop them. That's their power. We keep on ignoring them just like we did to other kids. It's not that. I was suggesting our voting age is 18. I said it should be 16. They're so mature. What makes it 18? Difference between 16 and 18. Who tells you that 16 doesn't understand as much as 18 does? So where do you mature and see things in your own way? So this is a challenge to the world. Are you allowing your young people to move up? And I keep telling, don't look at your old generation. We made many mistakes. If you follow us, you'll get into the same trap. Don't follow us. You have enough understanding and choices to make your own decisions. Make your decisions. So Bangladesh is just a spark coming to that. So Bangladesh should be studied. You know what, which bothers me? All these things happening, we're reading in the newspaper, we talk a little bit, stop there. We're not studying what happened in Bangladesh. Universities should be rushing there. What happened to the most powerful government of 16 years? Understand for a few minutes when these young people just got together. They didn't have a political philosophy. You'll be asking, are they leftist? Are they Islamist? Are they terrorist? It doesn't come into any category. You don't have a category for them. You see everybody there. All the citizens, all the young people of Bangladesh got together, irrespective of their age. A 12-year-old young person writing a letter, which mother was crying and reading to the public after all this happened. I never get him back, she was saying. She wrote me this letter, Mom, you always protected me so that I don't go and join the protest march. And I was sitting at home and raging, very angry that I cannot go. Today, I'm going. I'm saying goodbye to you. I don't know whether I'll come back. If I don't come back, please forgive me. My friends are there. They are brave friends. I'm a brave person too. He went out. His dead body came back in the evening. That's what made this movement. It's not just another demonstration or another thing. It's a complete qualitative change that is taking place inside our society, everywhere. Simply somewhere it's still lying low. Somewhere in Bangladesh suddenly found an opening, expressed itself.
So that explosion will come. We can't stop it. So we have to understand this young generation and prepare that. And that's where, in the past, I've been saying that our education system is wrong, treating these young people as if they don't understand anything. They're smarter than any other generation because of the technology they have. They know what you'll be teaching them today. There's nothing surprising for them. So this young generation, they can expand their views and create their own world. And I said, education system is wrong because they're preparing them to take a job. I said, job-oriented education is finished. Job to them is nothing. I said, this generation is a generation of entrepreneurs. They create their own world. They run. Even a housewife in Bangladesh didn't have much education. Now run businesses out of her home. She doesn't have much education, but her food is so good. So what she does, take orders from people. Chooses which one order she take to prepare food for her friends or friends of other families and deliver it and make money. She has 4 children of her own. That's it. They're just a family. Go to remote village, somebody's selling saris on the Facebook. She doesn't know that this kind of business somebody is doing. She's just figured out she can sell these few saris and then expand. So these are the talent of these young people. Job doesn't fit them, but we are imposing it on them. So these are the mismatch that I keep bringing, and Bangladesh gives a very powerful case to show how it can be done, what to be done. So that should be studied and seen. What is happening, what is waiting for us. That's the most important thing for all of us to learn from experience that we have gone through. Thank you. Sir Paulson. Thank you. Thank you. I don't have to make a conclusion. I think it was an exceptional half an hour with a visionary man and an exceptional man and an exceptional vision and mission. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. You've done a great job. Thank you. Thank you. বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের এক সাক্ষাৎকারে কথা বলছিলেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। সরাসরি আমরা সেখানে ছিলাম। অন্তর্বর্তী সরকার বেশ কিছু ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে বলে মনে করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রাজধানীতে এক আলোচনায় তিনি বলেছেন, নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের প্রয়োজন হতে পারে। তার শঙ্কা, ভোট নিয়ে সময় ক্ষেপণ হলে ষড়যন্ত্র মাথাচাড়া দেবে। জাতীয় প্রেস ক্লাবে ৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানে শহীদ আসাদের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা। এতে অংশ নিয়ে বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা বলেন, গণ অভ্যুত্থানে অংশীজনদের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হলে ইতিহাসে দায়মুক্তি পাবে না অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। আপনারা এমনভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, রাজনৈতিক উত্তরণের দায়িত্ব পালন করেন যেখানে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ইতিহাসের দায় থেকে আপনারা মুক্ত হবেন না। যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় যে সংস্কার প্রায় শেষ, এখন দ্রুত নির্বাচন দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে। অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন বিএনপি মহাসচিব। বলেন, অনেক বিষয়ে নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখতে পারছে না এই সরকার। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদি নিরপেক্ষ না থাকে তাহলে একটা নিরপেক্ষ সরকার দরকার হবে নির্বাচনের সময়। আমি কথা বলেছিলাম, কারণ আছে। কারণ আমরা দেখছি যে বেশ কিছু বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিরপেক্ষতা পালন করতে পারছেন না। আমি তাই অনুরোধ করব, আমি প্রত্যাশা করব যে আমরা আশা করি যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তারা সেই নিরপেক্ষতা পালন করবেন। মির্জা ফখরুল বলেন, ন্যূনতম সংস্কার করে নির্বাচন দেওয়া উচিত। দ্রুত নির্বাচন না হলে জনগণের চাহিদা পূরণ হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে যে সংস্কারগুলো সবগুলো করে আপনার নির্বাচনে যাওয়ার প্রশ্ন উঠছে। তাহলে কি আমরা 4-5 বছর ধরে অপেক্ষা করব, বা যতদিন সংস্কার সম্পূর্ণ হবে ততদিন ধরে অপেক্ষা করবে জনগণ?
যে তারা তাদের ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে পড়েছে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়েছে, এগুলো অতীত থেকেই এসছে। আশরাফুল আলম আকাশ, চ্যানেল 24, ঢাকা। এদিকে নির্বাচন নিয়ে বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন ছাত্র উপদেষ্টা ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা। অভিযোগ করেছেন, ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সুগম করতে নিরপেক্ষ সরকারের নামে আরেকটি 111-এর পায়তারা করছে বিএনপি। সরকার যদি নিরপেক্ষ না থাকে তাহলে একটা নিরপেক্ষ সরকার দরকার হবে নির্বাচনের সময়। আমি কথাটা বলেছি, কারণ আছে। কারণ আমরা দেখছি যে বেশ কিছু বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নিরপেক্ষতা পালন করতে পারছেন না। বিএনপি মহাসচিবের এমন বক্তব্য ঘিরে তীব্র সমালোচনায় ছাত্র জনতার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সম্মুখ সারির নেতারা। শুরুটা করেন উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে দেয়া এক পোস্টে দাবি করেন, ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সুগম করতেই নিরপেক্ষ সরকারের নামে আরেকটি 1-11-র পায়তারা করছে বিএনপি। নাহিদের অভিযোগ, ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের পর জাতীয় সরকার গঠনে রাজি হয়নি দলটি, বরং রাষ্ট্রপতির পরিবর্তন, সংস্কার, নতুন সংবিধান, জুলাই ঘোষণাপত্র সহ সব ইস্যুতেই বিরোধী অবস্থান নেয় বিএনপি। হুঁশিয়ারি দেন, গণতন্ত্র ও অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বিরোধী কোনো পরিকল্পনা হলে বিন্দু পরিমাণ ছাড় দেবে না ছাত্ররা। পোস্টটি এরপর শেয়ার করেন সার্জিস আলম। ছাত্রদের অংশগ্রহণ ছাড়া যে নিরপেক্ষ সরকারের যে ধারণাটা তিনি দিতে চেয়েছেন, এটা তো মূলত আসলে 1-11 সরকারের মতো। এবং 1-11 সরকার আমরা দেখেছি যে কিভাবে আওয়ামী লীগকে 8 সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় আনার জন্য পাটাতনটা তৈরি করেছে। এবং অনেকটা একই সুরে পোস্ট দেন আরেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। বলেন, সরকারে থেকে কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতার বিরুদ্ধে তারাও। কেউ রাজনীতি করতে চাইলে সরকারি দায়িত্ব ছেড়েই করবে। 8 আগস্ট সরকার গঠনের আগেই যে বিএনপির মহাসচিব বলে, যেটা আমরা পরবর্তীতে জানতে পেরেছি, পুলিশের আইজি নিয়োগ দিয়েছেন এবং বিএনপির মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক কে অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দিয়েছেন। তো এছাড়াও আরো বিভিন্ন সাংবিধানিক পদে যখন বিএনপির লোকজনকে নিয়োগ দেওয়ার সরকারের সাথে তদবির করে এবং চাপ দিয়ে নিয়োগ দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। তো সেটা তো আসলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য একটা শঙ্কার বিষয় যে একটা সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন কিভাবে সম্ভব হবে যদি একটা দলের প্রতিনিধিত্ব প্রশাসনে কিংবা যারা নির্বাচন আয়োজন করবে নির্বাচন কমিশনে থাকে, তাহলে সেটা কিভাবে আসলে সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে। এদিকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ তার ফেসবুক পোস্টে চরম সমালোচনা করেন বিএনপির। বলেন, দেশ পুনর্গঠনের সুযোগকে অবমূল্যায়ন করে 1-11 সরকারের ফর্মুলা নিয়ে হাজির হয়েছে দলটি। তাদের কেউ কেউ পায়তারা করছে আওয়ামী পুনর্বাসনের। ছাত্র জনতার সম্মিলনে নতুন একটি রাজনৈতিক দলের উত্থান দলটি দেখতে চায় না। জুমাতুল বিদা, চ্যানেল 24, ঢাকা। এলো ইনস্ট্যান্ট মিল্ক পাউডার হ্যাপি কাউ, যেমন সাশ্রয়ী তেমনি পুষ্টিগুণে ভরপুর। আর এটা নিউজিল্যান্ডের গরুর দুধ। হ্যাপি কাউ, গরুর দুধের স্বাদ সবাই পাক। আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারিতেই হতে পারে জাতীয় নির্বাচন। এই ক্ষেত্রে ইভিএম নয়, ব্যালটেই হবে ভোট। সকালে পটুয়াখালীতে এই কথা জানান নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমান এল মাসুদ। প্রধান উপদেষ্টা মহোদয় কর্তৃক ঘোষিত সময়ে, অর্থাৎ 2025 সনের ডিসেম্বর অথবা 2026 সনের প্রথমাংশে যদি ভোট হয়, নিশ্চয় আইন শৃঙ্খলা পরিবেশ সুন্দর হবে এবং আমরা জাতিকে একটা সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য একটা ভোট উপহার দিতে পারব। এটিআই টাইমস নিউজ এক্সপ্রেস পাওয়ার্ড বাই জিবিটিএল এর সময় হলো একটা বিরতি। ফিরে আসছি একটু পর। দেখছেন এটিআই টাইমস নিউজ এক্সপ্রেস পাওয়ার্ড বাই জিবিটিএল। পিলখানা ট্র্যাজেডিতে বিস্ফোরক মামলায় প্রায় 16 বছর পর জামিনে কারামুক্ত হলেন বিডিআরের 168 সদস্য। কাশিমপুর কারাগার থেকে মুক্তি পান 127 জন, আর কেরানীগঞ্জ কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয় 41 বিডিআর সদস্যকে। তবে নথিপত্রে স্বজনদের সই না হওয়ায় এখনই মুক্তি পাচ্ছেন না 10 জন। আমি তো তখন ছোট ছিলাম, 3 মাসের, যখন আমার বাবা জেলে ঢুকে। 17 বছরের মালিহা মায়ের সাথে এসেছে ঠাকুরগাঁও থেকে।
মালিহার বয়স যখন 3 মাস তখন থেকে কারাগারে বন্দী তার বাবা বিডিআর সদস্য মনসুর আলী। আমানত হিসাবে তুমি আমার এই মেয়ে আমার বাচ্চা দুইটাকে তুমি রাখো, যদি ফিরে আসে আমি পাই, যদি না ফিরতে পারি আমাকে মাফ করে দিই, এই চেয়ে আমি চলে এসেছিলাম। এমন অনেকেই কেরানীগঞ্জ আর কাশিমপুর কারাগারে ছুটে এসেছেন প্রিয়জনের মুক্তির খবরে। 16টি বছর যাদের সাথে সাক্ষাৎ হতো কারাগারের গ্রিলের ফাঁকে। জামিনে মুক্তির পর ছুঁয়ে দেখার সুযোগ হয় প্রিয়জনকে। জমাট কষ্ট আর হাজারো কথামালা যেন ঝরে পড়ে চোখের জল হয়ে। 16টা বছর আমি জেলের ঘায়ে টেনে গেলাম। আমি হারাইছি পরিবারের সবাইকে, এখন শুধু আল্লাহ আমাকে রাখছে। সবাইকে বলতে কাকে? বলছে বাবা হারাইছি, মা শয্যাশায়ী, জানি না বেঁচে আছে কিনা যায় না। 16 বছরের অনুভূতি এই কিছু সময় প্রকাশ করার মতো না। সদ্য কারামুক্ত এসব বিডিআর জওয়ানরা জানান পিলখানা ট্র্যাজেডির সেই দিনগুলোর কথা। এ সময় নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন। আমার চাকরি ওই ঘটনার সময় মাত্র 1 বছর, আমি কোনো কিছুর সাথে কোনো কিছু জানিও না, কিভাবে কি হয়েছে না হয়েছে কিছু জানি না। আজকে আমি 16 বছর জেল খেলাম। অনেক নিরীহ লোক আছে যারা এই ঘটনার সাথে জানতো না, অনেক সময় তারা 10 বছর সাজা হয়েছে বা অনেক বড় সাজা হয়ে গেছে, কিন্তু তারা আসলে ঘটনার সাথে ওরকম ছিল না। বিডিআর বিদ্রোহের বিস্ফোরক আইনের মামলায় জামিন আবেদন করেন 400-র বেশি জওয়ান। এর মধ্য থেকে হত্যা মামলায় খালাস পাওয়া 178 জনকে জামিন দেন আদালত। বাকি বিডিআর সদস্য যারা এখনও কারাগারে, তাদেরও মুক্তি চান সদ্য কারামুক্ত সদস্যরা। রমিজ হুসাইন, চ্যানেল 24, ঢাকা। রিজার্ভ চুরির পেছনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আতিউর রহমান সহ 13 জনের সম্পৃক্ততা পেয়েছিল সিআইডি, যেখানে সাবেক 2 মন্ত্রী আনিসুল হক ও আসাদুজ্জামান খান কামাল রিজার্ভ চুরির হোতাদের রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে। এমন বাস্তবতায় সিআইডির তদন্তকে এখতিয়ার বহির্ভূত দাবি করে এর দায়িত্ব নিতে চায় দুদক। 2016 সালের 4 ফেব্রুয়ারি বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে 8 কোটি 10 লাখ মার্কিন ডলার সরিয়ে নিয়েছিল হ্যাকাররা। ওই ঘটনায় মতিঝিল থানায় যে মামলা হয়েছিল তার তদন্ত 9 বছরেও শেষ করতে পারেনি সিআইডি। আলোচিত এই ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে দেরিতে মামলা কিংবা আলামত নষ্ট সহ নানা তৎপরতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আতিউর রহমান সহ 13 জনের সংশ্লিষ্টতা পায় সিআইডি। তবে এই মূল হোতাদের নাম মামলার অভিযোগপত্র থেকে বাদ দিতে সে সময় সিআইডিকে চাপ দেন সাবেক 2 মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও আনিসুল হক। এমন বাস্তবতায় দুদক বিষয়টিকে তফসিলভুক্ত অপরাধ দাবি করে তদন্তের দায়িত্ব নিতে সিআইডিকে চিঠি দিয়েছে। এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে মামলাগুলো তদন্ত করার কারণে তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রেরণ করেছে। এই প্রক্রিয়াটাও সিআইডি যে কার্যক্রমটা তাদের আইন অনুযায়ী তারা করছিলেন, সেটা অ্যাকচুয়ালি এখানে যদি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে, সেই কারণে এটা যদি তদন্ত করে চার্জশিট দেনও আদালতে, তারপরেও এটা ত্রুটিপূর্ণ হতো এবং আবার এটা দেখা যেত যে 2 বছর তদন্ত শেষে আবার এটা দুদকের কাছে ফেরত আসতো। তো সেটা আমরা আগেই সংশোধনের জন্য এই উদ্যোগটা গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে বরখাস্ত সেনা কর্মকর্তা এমটিএমসির সাবেক মহাপরিচালক জিয়াউল আহসান ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক। শফিকুল ইসলাম সবুজ, চ্যানেল 24, ঢাকা। 88 নিউজ এক্সপ্রেস পাওয়ার্ড বাই জিবিটিএল এর সময় হলো আরও একটা বিরতির। ফিরে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে।